వెల్కమ్ టు CH9 టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. శాంతియుత నిరసనను అణచివేయొద్దు, కేంద్రంపై ప్రియాంక గాంధీ విమర్శలు. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి మోడీకి ఆహ్వానం. బడ్జెట్ కొరత ఉన్నా మంగళగిరి అభివృద్ధి ఆగదు, మంత్రి నారా లోకేష్. మైనర్ బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించి లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు బంగారుపాలెం సిఐ కత్తి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. మంగళవారం సాయంత్రం ఆయన మీడియాకు వెల్లడిస్తూ బంగారుపాలెం మండలం అండారెడ్డిపల్లికి ఓ వివాహితకు చెందిన సమీప బంధువైన హరి అలియాస్ హరిబాబు, గంగవరం మండలం అర్సనవల్లి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ నెల 17వ తేదీన వివాహిత కుమార్తె అయిన మైనర్ బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నిన్న రాత్రి కేసు నమోదు చేసి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో పాలేరు బ్రిడ్జ్ వద్ద నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు సిఐ కత్తి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ఎస్ఐ ప్రసాద్ తో పాటు పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు. మాతో ఏమి జరిగిందనేది ఇప్పుడు ముఖ్యం కాదు, విద్యార్థులతో జరిగింది సరైందా తప్ప అన్నది మీరే ప్రజలకు చెప్పాలి. విద్యార్థులు తమ హక్కుల కోసం, న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం పోరాడుతున్నారు. విద్యాశాఖకు 1.4 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయిస్తుంటే అదానీ అంబానీలకు 16 లక్షల కోట్ల రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల పోరాటం న్యాయమైనదే, వారు మార్పు కోరుతున్నారు. ప్రశ్నాపత్రాలు లీకులు పదే పదే జరుగుతున్నాయి. శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేయడంలో ప్రజాస్వామ్యం విరుద్ధమైనది ఏమీ లేదు. కానీ విద్యార్థుల పట్ల జరుగుతున్న తీరు, పార్లమెంట్ లో జరుగుతున్న పరిణామాలే प्रजास्वाम्य विरुद्धम अनि प्रियंका गांधी वाड्रा व्याख्यानिंचारु. स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है. सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं. तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है. उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं. वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो. हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो. आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए. और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो. किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं. और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं. सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट. तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है. वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो. ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है. जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं. और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका. ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो. प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं. हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट. इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है. अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है. सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते. वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो. स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं.
ये क्या, ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन, पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। ఆగస్టు 1న జరగనున్న అల్లూరు సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆహ్వానించారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులతో వరుసగా కీలక సమావేశాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కొరత ఉన్నా మంగళగిరిలో అభివృద్ధి ఆగట్లేదని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ప్రభుత్వ నిధులతో ఇబ్బంది ఉంటే సీఎస్ఆర్ నిధులు వివిధ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూసుకొని అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామన్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి ఆరోపణలు లేకుండా పారదర్శకంగా ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేపట్టామని తెలిపారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో 2వ రోజు పేదలకు పట్టాల పంపిణీ చేపట్టారు. మన ఇల్లు మన లోకేష్ పేరిట కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సమస్యలు నాకు అర్థం అవ్వలేదు, నేనేంటో మీకు తెలియలేదు. వేదిక మీద నాయకులు ఆనాడు నాకు చెప్పారు, ఇంటి పట్టాలు రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని మీరు ఒక మాట ఇవ్వండి అని 2019లో చెప్పారు. కానీ వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్పా, ఆ సమస్య ఏంటో నాకు తెలియదు, నాకు తెలియనప్పుడు నేను లేనిపోని హామీలు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పా. 5300 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయా. ఓటమి అనేది ఎవరికైనా బాధ కలుగుతుంది. పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు రాకపోతే వాళ్ళు బాధ కలుగుతుంది. కానీ ఆ ఓటమి బాధ నాలో కసి పెంచింది తల్లి. 5 సంవత్సరాలు మీకు కష్టపడాలి, మీ సమస్య తెలుసుకోవాలి, మీ మనసు గెలుచుకోవాలి లక్ష్యంతో నా ప్రయాణం నేను ప్రారంభించే తల్లి. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 5 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు మీకోసం కష్టపడ్డానమ్మా. మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఎన్టీఆర్ సంజీవిని పేరుతో క్లినిక్లు ఏర్పాటు చేసి ఆ క్లినిక్ల ద్వారా ఉచితంగా మందులు అందజేశాం. నిరుపేద కుటుంబాలు సొంత కాల్పై నిలబడాలని తోపుడు బండ్లు కానివ్వండి, టిఫిన్ బండ్లు ఆనాడు మేము అందజేశాం. మహిళల పేరుతో, స్త్రీ శక్తి పేరుతో మహిళలకి ట్రైనింగ్ అందిస్తాం కాదు, ఈరోజు కూడా ఉచితంగా టైలరింగ్ మెషిన్స్ మేము అందిస్తాం జరుగుతుంది. ఊర్లో పెళ్లి జరిగితే బట్టలు పెడుతున్నాం. ఊర్లో ఎవరైనా చనిపోతే అంత్యక్రియలకు అయ్యే ఖర్చు కూడా నాడు అంటే 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూటమి ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఇంకో పక్కన ఊరిలో కూర్చోవాలి, చెట్టు కింద కూర్చోవాలంటే బల్లలు కావాలని ఆనాడు మీరు అడిగారు. సిమెంట్ బల్లలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తయారు చేసి ఊర్లో ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగింది. అమ్మ ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే సుమారుగా 29 సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చేశాం. అందుకే 24 ఎన్నికలప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చా. ఆనాడు మీ అందరికి ఒక మాట ఇచ్చా, ప్రతిపక్షంలోనే మీ లోకేష్ ఇంత కష్టపడితే రేపు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంత కష్టపడతారో ఒక్కసారి ఆలోచించమన్నా. ధరల సంక్షోభంతో తలడిల్లుతున్న పొగాకు రైతుల సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు 10 రోజుల్లో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటించనున్నట్లు వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. బుధవారం తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పొగాకు రైతులతో వైఎస్ జగన్ నిర్వహించిన సమావేశం ముగిసింది. అట్లయినా క్రాప్ హాలిడే ఇవ్వండి, మేము సర్వైవ్ అవుతాం. కానీ క్రాప్ హాలిడే అని చెబుతూ వీళ్ళు రేట్లు పెంచకుండా దోచేసుకోవాలని నిర్ణయించుకొని ఉన్నారన్న. దీనికి మీరు రైతులందరూ మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్న. మీరు కొండేపి బోర్డు సందర్శన ఖచ్చితంగా పెట్టండి. రైతులందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు, అన్ని పార్టీలకు సంబంధం లేదన్న. రైతులు ఆత్మహత్యలే సిద్ధంగా రెడీగా ఉన్నారన్న. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీరు రైతు పక్షపాతి అని మీరు ఆల్రెడీ నిరూపణ అయింది. రైతు వ్యతిరేకి చంద్రబాబు గారు అని కూడా స్పష్టమైపోయింది. ఈ పరిస్థితుల నుంచి రైతులు గట్టెక్కించాలంటే ఈ రాష్ట్రాలలో మీరు తప్పితే ఇక ఏ గతి లేదన్న రైతుల పరిస్థితి. ఈ దయచేసి మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని రైతుల పక్షాన పోరాటానికి మీరు సిద్ధపడండి. మేమందరం మీ వెనక నడవటానికి. మీరు ఇంకోటి కూడా అన్నా, మీ నినాదం క్రాప్ హాలిడే మీరే చెప్పండి. బిఫోర్ దట్ ప్రైస్ ఇచ్చి క్రాప్ హాలిడే చేయమని పెడదాం మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, వ్యాపారస్తులు మా దగ్గర హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాయి, ఈ ఇయర్ మేము కొంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు వేస్తారని అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాతనే కదా మనం పంట వేస్తాం. కొండేపి బోర్డు అనేది దర్శి, కందుకూరు,
కనిగిరి, ఒంగోలుకి అన్నిటికీ సెంటర్ పాయింట్ అన్న. పొగాకు రైతులు ఉన్నది కూడా ఈ నియోజకవర్గమే. మీరు వస్తేనే నా రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు వచ్చేది. ప్రతిపక్షానికి కూడా ప్రతిసారి అధికార పక్షంలో వాళ్ళు ఉండి కూడా గుడ్డోడికి గనక దారి చూపించినట్టుంది. మీరు చూపిస్తేనే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు, లేకపోతే రారు. ఇంకా అలాంటి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని తప్పితే మాకు ఆశ్రయించే అవకాశం కూడా ఇంకెక్కడ లేదు. రైతులు మొత్తం మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్న. నెల్లూరు జిల్లా రవీంద్రబాబు గారు, జి రవీంద్రబాబు, డీసీపల్లి బోర్డు మెంబర్ సార్. సార్ మాకు పొగాకు పంట సార్ ఇంకేమీ లేదు, మాకు ఏం బోర్లు కూడా నీళ్లు పడవు. అయినా కానీ డీసీపల్లి బోర్డు పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ పరిపాలనా శాఖ మంత్రి పి నారాయణ గుంటూరు జిల్లా తాడికొండలో రైతులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతి రైల్వే ట్రాక్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, సర్వీస్ రోడ్లు తదితర మౌలిక సదుపాయాల పనులను త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భూ సమీకరణ ప్రక్రియకు రైతులు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. రైతుల సహకారంతో అభివృద్ధి పనులను మరింత వేగంగా పూర్తి చేస్తామని, ముఖ్యంగా తాడికొండ నుంచి అమరావతి వరకు మెరుగైన రహదారి అనుసంధానం కల్పించనున్నట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. రైల్వే ట్రాక్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ సమస్యకు సంబంధించి అనేక విషయాలు మీకు చెప్పడం జరిగింది. వాటినన్నిటి కూడా మేము నోట్ చేసుకున్నాం. వచ్చే మార్చికి ట్రంక్ రోడ్స్ ఏదైతే 350 కిలోమీటర్లు ఉన్నాయో అయిపోతాయి. 2027 చివరికి లేఅవుట్స్ అయిపోతాయి. అధికార భవనాలు అయితే రేపు 25వ తేదీ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ GADకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. వచ్చే నెల 15వ తేదీ MLC హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. సెప్టెంబర్ 1st వీక్ లో మినిస్ట్రీలో అన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. 4028 హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఇంకా 3 years ఉంది. తొందరలో ఇవ్వదలుచుకున్న వాళ్ళు ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇస్తే అంత తొందరలో రైల్వే ట్రాక్ వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి. ఇమీడియట్ గా శాంక్షన్ చేసి మీరు అడిగినట్టు సర్వీస్ రోడ్లు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ట్రంక్ రోడ్స్ యాసిస్ గా కంటిన్యూ అవుతాయి. 1 కిలోమీటర్ ఎక్కడ ప్లాట్లు ఇస్తారనే దానికి నేను ఒక ఆన్సర్ చెప్పాను. దానికి 2-3 రకాలుగా డిజైన్ చేసి మీకు చూపిస్తాము. శాసనసభ్యులకి మీకు మీరందరూ ఏది ఇష్టపడితే అది చేస్తామని తెలియజేస్తూ, మీ అందరూ వీలైన తొందరలో ఇస్తే ఈ యొక్క ప్లాట్లు కూడా వీలైన తొందరలో ఇచ్చి ఆ రోడ్లు అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ సెలవు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ టిట్కో కాలనీ లబ్ధిదారుల ఆందోళన, ప్లాట్ల రుణమాఫీ చేయాలని డిమాండ్. ఎమ్మెల్యే వెనుగండ్ల రాము ఇచ్చిన రుణమాఫీ హామీని నిలబెట్టుకోవాలంటూ నినాదాలు. గుడివాడ నెహ్రూ చౌక్ సెంటర్ వద్ద ధర్నా, అనంతరం ప్లకార్డులతో లబ్ధిదారుల ర్యాలీ. ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద మహిళల ఆందోళన. ఎమ్మెల్యే మాటలు నమ్మి రుణం చెల్లించలేదు, ఇప్పుడు వడ్డీ పెరిగి భారమైందని లబ్ధిదారుల ఆవేదన. రుణాలు చెల్లించాలంటూ బ్యాంకుల నుండి నోటీసులు, ఇళ్లకు తాళాలు వేస్తామంటూ బ్యాంకు ప్రతినిధుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోతున్నామని వాపోతున్న లబ్ధిదారులు. టిట్కో కాలనీలో కనీస మౌలిక వసతులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని లబ్ధిదారుల ఆవేదన. కాలనీలో చెత్త తొలగించకపోవడంతో దుర్గంధంలోనే జీవనం సాగిస్తున్నామని మహిళల ఆక్రోశం. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని వెంటనే రుణమాఫీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన లబ్ధిదారులు. కాలనీలో కనీస మౌలిక వస్తువులు కల్పించాలంటూ విజ్ఞప్తి. అనంతరం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం అందించిన లబ్ధిదారులు. చెప్పబోయేది ఏంటంటే, రాము గారు వచ్చి మమ్మల్ని గెలిపించండి, రుణమాఫీ చేస్తామని మా అపార్ట్మెంట్ల దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారండి. తర్వాత ఇదంతా పందుల దొడ్లాగా ఉంది, మిమ్మల్ని మేము మారుస్తాం, మేము చేస్తాం, చెందుతాం, మమ్మల్ని గెలిపించండి చెప్పి మా ప్రతి ఫ్లాట్కి వచ్చి చెప్పారండి. తర్వాత మేము వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడిగినా సరే అసలు మాకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదండి. అదేమంటే వాళ్ళు అలాగే అంటారు, మీరు వస్తే ఫోన్ చేయండి అని అంటున్నారు. కానీ ఫోన్ చేసినా కూడా మేము వెనగలరామ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా మాకేమేలు చేయట్లేదండి. పోలీసు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయింది. మాకు సాగు తప్ప మేమైతే అంతంత వడ్డీలు కట్టలేమండి. మరి మేము మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు, ఆయన ఏం రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడని చెప్పి మేము వెళ్ళాము. ఆయన చెప్పకుండా ఉంటే అసలు మేము వెళ్ళే వాళ్ళం కూడా కాదు, వదిలేసే వాళ్ళం. అంతంత వడ్డీలు మేము పనులు చేసుకునే వాళ్ళం. తెల్లారులైతే గుడివాడ రావాల్సిందే. మరి మేము పనులకు వెళ్ళే వాళ్ళం. అంతంత లక్షలు అంటే ఎక్కడ పేదవాళ్ళకి అదే కదండి ఇచ్చింది. మేము ఏమైనా ఉండాలని ఇచ్చారా? పేదవాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మరి అన్నేసి లక్షలు ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తామండి? ఇది మా బాధను మీరు అందరూ ఆలకించి మరి మాకు రుణమాఫీ చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం. ఎంపీ ఈవోల సమస్యలు పరిష్కరించాలని చేపట్టిన సహాయ నిరాకరణ కార్యక్రమం కర్నూలు జిల్లాలో 3వ రోజుకు చేరుకుంది. వ్యవసాయ శాఖలో గత 12 సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎంపీ ఈవోలకు కనీస వేతనం చెల్లించాలని వారు సహాయ నిరాకరణ చేపట్టారు. కర్నూలు నగరంలోని దీక్షా శిబిరం వద్ద వారు ఈ రోజు నిరసన చేపట్టారు. వీరి నిరసన కార్యక్రమానికి ఏపీ ఎన్జీఓ నాయకులు మద్దతు తెలిపారు. రేపు జరగబోయే కేబినెట్ మీటింగ్
మీటింగ్ ఎంపీ ఈవోల సమస్యలు చర్చించి పరిష్కరించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కృషి చేయాలని ఏపీ ఎన్జీఓ నాయకులు కోరారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంపీ ఈవోలు తమ యొక్క ఉద్యోగ భద్రత కోసం తమకు రెగ్యులర్ పోస్ట్ చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి, 35,000 రూపాయలు మినిమం బేసిక్ పేగా వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి, వాళ్లకు ఉన్నటువంటి మహిళా ఉద్యోగులకు చైల్డ్ కేర్లు ఇవ్వాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కల్పించాలని చెప్పి, హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి గత కొద్ది కాలంగా చేస్తున్న ఈ సమ్మె ఈ స్థాయికి వచ్చి సహాయ నిరాకరణ అనే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపడుతున్నారు. ఈ రోజు కర్నూలు జిల్లాలో కూడా చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి ఏపీ జేఏసీ, ఏపీ ఎన్జిఓస్ పక్షాన సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ అన్ని కూడా సహేతుకంగా పరిష్కరించాలని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్త సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఎంపీఓల రాష్ట్ర సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా మరి కామ్రేడ్ బసవరాజు గారు వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఏపీ జేఏసీ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షులు మరి కామ్రేడ్ జవహర్ గారి ఆధ్వర్యంలోన ఏపీ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్, ఏపీ జేఏసీ మద్దతు తెలియజేయడానికి ధర్నా శిబిరానికి రావడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా వీరు గత 3 రోజుల నుంచి ఈ ఉద్యమం తలపెట్టినారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. మరి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలతోన. రేపు కేబినెట్ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు రేపు గోల్డెన్ టైం కాబట్టి నీట్ పరీక్షా పత్రం లీకేజీపై ఢిల్లీలో జరిగిన ధర్నాలో యువత మరియు విద్యార్థులపై దాడి చేయడాన్ని ఖండిస్తూ కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు బహుజన విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేశారు. నీట్ పరీక్ష రద్దు సందర్భంగా ఎందరో విద్యార్థుల భవిష్యత్ అంధకారం అయిందని, అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగిందని ధర్నా చేస్తే దాడి చేయడం ఏంటని వారు ప్రశ్నించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ జరిగి మరి తర్వాత దాన్ని రద్దు చేసినటువంటి విషయం తెలిసిందే. అయితే రద్దు చేసిన అనంతరం వేలాది మంది విద్యార్థులు మరి వాళ్ళ మార్కులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, వాళ్ళ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి వేదనకు గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరిగింది నీట్ రద్దయిన తర్వాత. మరి దీన్ని నిరసిస్తూ కేంద్ర మంత్రి అయినటువంటి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు రాజీనామా చేయాలని చెప్పి కోరుతూ మొన్నటి రోజున ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా మరి అన్ని ఆర్గనైజేషన్ల ఆధ్వర్యంలో యువత విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున శాంతియుతంగా ఉద్యమాన్ని చేస్తూ ఉంటే మరి విచక్షణ రహితంగా వాళ్ళ మీద దాడి చేసి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలైతేనేమి, పోలీసు అధికారులైతేనేమి కక్ష కట్టినట్టు వ్యవహరించి విద్యార్థుల మీద దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరచడం జరిగింది. మరి అందుకు నిరసనగా ఈరోజు కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు బహుజన విద్యార్థి జేఏసీ, అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మహిళా ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో మరి నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. తక్షణమే మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు రాజీనామా చేయాలా. మరి మొన్న జరిగినటువంటి ఏదైతే ఆ అహింస ఉందో, విద్యార్థుల మీద యువత మీద లాఠీ చార్జ్ చేసినారో దానికి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో మరి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని అయితే నిర్మిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. నా పేరు రవికుమార్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని, రాయలసీమ విద్యార్థి పోరాట సమితి. అనకాపల్లి జిల్లా జీవో నెంబర్ 396ను రద్దు చేయాలంటూ దస్తా లేఖర్లు పెన్ డౌన్ ఈ నెల 20వ తారీఖు నుండి 30వ తారీఖు వరకు చేపడుతున్న పెన్ డౌన్ కార్యక్రమంలో 3 రోజుల భాగంగా వైసీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మలసాల భరత్ లేఖర్లకు సంఘీభావం తెలిపారు. దస్తావేజు లేఖర్లను రోడ్డున పడేసే విధంగా తెచ్చిన జీవో నెంబర్ 396ను రద్దు చేయాలని వైసీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మలసాల భరత్ కుమార్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. పీపీపీ విధానంతో తెచ్చే దస్తావేజుల తయారీ విధానము, రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేయడం ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడేయడం కాకుండా ప్రజలపై మరలా భారం పడేలా చేస్తున్నారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దస్తా లేఖర్లు శేషు, బొగ్గరాపు, గున్నాజీ, ఆళ్ల బాల, బీఎస్పీ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యాలరావు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అనకాపల్లిలో ఉన్నటువంటి దస్తావేజుల రచయితల సంఘం ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మద్దతు తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో జీవో 396 దాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. వాటిని రద్దు చేస్తే కానీ ఈ దస్తావేజుల కుటుంబాలకి ఎవరైతే దీనిపైన ఆధారపడి ఉన్నారో, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు సేవ చేస్తూ
వాళ్ళ కుటుంబాలని పోషిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ జీవో 396 రిలీజ్ చేయడం వల్ల చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం దిగొచ్చి వీళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తూ జీవో అమలు చేసే ముందు వీళ్ళకి ఆల్టర్నేట్గా వాళ్ళ కుటుంబాలు పోషించుకునేదానికి కానీ వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించేందుకు ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ చూపించి ఇలాంటి జీవోలను ముందుకు తీసుకురావాలని తెలియజేస్తూ ఈ కుటుంబాలు ఈ దస్తావేజుల సంఘానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మద్దతు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.